الله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ محرومون أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فسبح بسم ربک العظیم۔ اس سے قبل کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے جو تین گروپ ہوں گے قیامت کے دن، سابقین ہوں گے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، جو واجبات و فرائض کے ساتھ مستحبات و مندوبات کو بھی بجا لاتے ہیں، اور محرمات کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، شبہات سے بچتے ہیں، ان سابقین مقربین کا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر کیا گیا تھا، یہ دونوں جنتی گروہ ہیں، اور اس کے بعد جہنمیوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا۔ تینوں کے تفصیلی ذکر کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سوالیہ انداز ہے آگے، نحن خلقناکم، اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہے جس کا کسی شخص کو انکار نہیں ہے، یعنی کوئی شخص جس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی حقیقت فرما رہا ہے، ایک ایسی بات فرما رہا ہے جس کا انکار کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تم کو پیدا کیا۔ اس میں کیا شک ہے کہ ہم سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ عقیدہ مشرکین کا بھی تھا، مشرکین سے بھی کہا گیا کہ آپ پوچھئے ان سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، پوچھئے ان سے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ ضرور ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یہ اقرار ان کو بھی تھا۔ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ مشرکین نے کہا کہ کوئی اللہ اور بھی ہے، کوئی خالق اور بھی ہے، کوئی رازق اور بھی ہے۔ ان حقیقتوں کا وہ برملا اظہار کرتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا خالق اور رازق ہے۔ توحید ربوبیت میں ان کے یہاں کوئی شرک نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے جب جانتے ہو کہ ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، لولا احلا، تو پھر کیوں نہیں اس بات کی تصدیق کرتے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ تم کو قبر سے اٹھانے پر قادر ہے۔ جب تمہارا وجود قبر میں گل جائے گا، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، زمین بوس ہو جائیں گی، تمہاری ہڈیاں مٹیوں سے مل جائیں گی، تو پھر اللہ رب العالمین تم کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ بدرجہ اولا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس حقیقت پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پہلی تخلیق سے اللہ نے دوسری تخلیق پر استدلال کیا، اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ یا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، جس نے پہلی مرتبہ تخلیق کی ہے، تمہاری پیدائش کی ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، وہ بدرجہ اولا اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم کو دوبارہ وجود بخشے۔ اور یہ تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان، پہلی تخلیق بھی آسان تھی اور یہ تو آسان ہے ہی۔ تو اس حقیقت پر کیوں نہیں مان لاتے؟ زبردست دلیل ہے نا، عقلی دلیل۔ یہ اللہ نے جو دلیل بتائی وہ عقل اور لوجک سے کتنی ملتی ہے کہ جس نے اللہ نے ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، آدم سے وجود بخشا، وہ اللہ دوبارہ ہم کو پیدا کرنے پر تو بدرجہ اولا قادر ہے۔
ہم کو سامنے کھڑا کر دے گا۔ اب اس کے بعد رب العالمین کچھ حقائق کا ذکر کر رہا ہے جس کو ہم سب لوگ مانتے ہیں، بلا چین و چرا مانتے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت کا ذکر ہے جس سے ہمارا وجود دنیا میں آیا ہے، اور پھر کچھ اللہ رب العالمین نے اور بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، انحصار ہے۔ وہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون، کیا خیال ہے تمہارا اس قطرے کے بارے میں جو تم سے ظاہر ٹپکتا ہے، جو تم سے نکلتا ہے، منی کا قطرہ جو انسانی تخلیق کا بیج ہے، جس سے انسان پیدا کیا جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، انسان اچھلتے ہوئے پانی سے، منی کے اس قطرے سے جو اچھل کے گرتا ہے، جو صلب اور ترائب سے، سینے کی ہڈیوں اور صلب کے درمیان سے نکلتا ہے، انسان کی منی اور عورت کا انڈا جو رحم پیدا کرتا ہے، اس سے وہ نطفہ جا ملتا ہے۔ یہ نطفہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اور پھر عورت کے رحم میں اس نطفے کو مرحلہ وار، نطفے سے خون کا لوتھڑا، خون کا تھمہ جمع ہوا خون، اور پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، اور پھر اس میں ہڈی کا ڈھانچہ بنانا، اور اس پر گوشت چڑھانا، اور اس کے بعد ایک مدت گزارنے کے بعد تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالنا۔ یہ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ یہ تخلیقی مرحلہ جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارا ہوتا ہے، رحم کے اندر، یہ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ رب العالمین کہتا ہے اللہ افرأیتم ما تمنون، کیا خیال ہے، بتاؤ تم اپنے اس منی کے بارے میں، اپنے اس مادہ منویہ کے بارے میں جو تمہارے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ جی انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، اس کو وجود میں لاتے ہو، اس کو مرحلوں سے گزار کر کے انسانی ڈھانچہ بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم کرتے ہیں؟ یقیناً اللہ تو ہی کرتا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ دیکھتے نہیں کوئی بچے میں مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہونے سے پہلے ہی گر جاتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ کبھی تخلیق اس میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی تخلیق ظاہر ہونے سے پہلے ہی گر جاتا ہے، مسکیریج ہو جاتا ہے۔ کبھی تخلیق ہو جاتی ہے، اس کے بعد مسکیریج ہوتا ہے۔ کبھی پیدا ہو کر کے خیر سے مر جاتا ہے، کبھی بچہ مر جاتا ہے، کبھی ادھیڑ جوانی میں مر جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اب کوئی بوڑھا ہو کر کے مرتا ہے، کوئی اور اتنا جھرکٹ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ یاد کر کے بھی بھول جاتا ہے، معوف الذہن ہو جاتا ہے، حد درجہ بڑھاپے کی زندگی میں وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مختلف لوگوں کے لیے موت مقرر کر رکھی کہ کب کس کو کیسے موت کہاں آنی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، نحن قضینا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان فیصلہ کر رکھا ہے موت کا۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اور ہم مسبوق نہیں ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تم ہم سے آگے نہیں نکل سکو گے، ہم کو تم عاجز کر نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تمہارا رویہ نہیں بدلا تو ہم تم کو بدل دیں گے۔ نبدل امثالکم، تم کو بدل کر کے دوسرے کو لے آئیں گے، اور تمہاری تخلیق ایسی مخلوق میں کریں گے، ایسی شکل و شباہت دیں گے، ایسی حیث میں پیدا کریں گے کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح کے اللہ نے نئی خلقت پیدا کی۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر چاہے گا تو تم کو ہلاک کر دے گا، ویأتی بخلق جدید، دوسری مخلوق کو تمہاری جگہ پر پیدا کر دے گا، اٹھا لے گا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔ تو تم ہم سے چھوٹ کے نہیں نکل سکتے، باہر نہیں بھاگ سکتے۔ ہم کو پیچھے کر دو، مسبوق کہتے جو پیچھے رہتا ہے وہی نا مسبوق ہوتا ہے۔ امام کے لیے پیچھے جو آ کے دوسری تیسری کہتے ملتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مسبوق ہے، بعد میں آنے والا۔ تو ہم سابق ہیں، ہم کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، ہم کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ ہم اس بات پر قادر ہیں، بدل یہ اتم قادر ہیں کہ ہم تم کو بدل دیں اور تمہاری جگہ پر کوئی دوسری مخلوق کو لائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سرکش انسانوں کو بدل دیا ہے سوروں اور بندروں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم اپنی پہلی نشأت کو جان چکے ہو۔
کہ कैसे हमने तुमको पैदा किया, हकीर दुस्फे से पैदा किया, किस तरह शिकम मादर में अभी जो मैंने बताया कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने मरहलावार पैदा किया। खलक़कुम मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व ग़ैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अर्हाम मा नशाअ इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़्ला सुम्मा लितबलुग़ू अशुद्दकुम। अल्लाहु व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उम्र लिकै ला यअलम मिन बअदि इल्मिन शैय्या। मरहलावार अल्लाह गुजारता है, तखलीक से पहले गिरा देता है, कभी तखलीक के बाद साकित कर देता है, कभी पैदा करके बचपन में ले लेता है, कभी जवानी में ले लेता है, कभी तुम्हें का कोई बहुत उम्र दराज हो जाता है। जब तुम अपनी तखलीक को जान चुके हो फलौला तज़क्करून, तो क्यों नहीं नसीहत हासिल करते कि अल्लाह ताला दोबारा पैदा करने पर तुमको कादिर है। तो ये तो हमारी तखलीक की हकीकतें थी जो हर कोई मुसलमान हो काफिर हो सब मानता है। अब उसके बाद देखिए जिस पर हमारी जिंदगी का दारो मदार है, दाने और गल्लों पर जिनको हम खाते हैं, पानी जिसको पी करके हम जिंदा रहते हैं, आग जिससे हम पकाते हैं अपना खाना पीना, ये सब कितनी बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। उनका जिक्र अल्लाह ताला फरमाता है अफ़राअयतुम मा तहरुसून, तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम खेत जोतते हो और उसके अंदर बीज डालते हो और उस बीज से जो पौधा निकलता है, ये तुम करते हो कि हम करते हैं। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, उस दाने को फाड़ करके उसके अंदर खोशा निकालना, उसके अंदर पौधा निकालना, उसके अंदर दाना भरना, बालियां पैदा करना, उसके अंदर दाना भरना, ये तुम करते हो कि हम करते हैं। अल्लाह अकबर। अंतुम तज़रऊनहु, तुम ज़राअत करते हो कि हम ज़राअत करते हैं, यानी हम तुम्हारी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। अरे लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन, अगर हम चाहें तो उसको चूरा चूरा कर दे, भूसा भूसा कर दे। ये नहीं कहा कि अगर हम चाहें तो तुम्हारा दाना निकले ही नहीं, पौधे की शक्ल में निकले ही नहीं। अल्लाह ये भी करता है कि पौधा कम निकलता है। पूरे खेत में बराबर से बीज लोग डालते हैं, लेकिन किसी हिस्से में फसल आती है और किसी में बिल्कुल कहीं पौधा निकलता है। ये नहीं कहा हसरत का जनाजा निकल जाएगा जब फलों से जब दाने से तुम्हारी बालियां भरी रहेंगी और पक चुका होगा या पकने के करीब होगी फसल, और अब चाहोगे कि काटे, और उस वक्त अरमानों का जो खलियान है, खेत है, अरमानों का जो खेत है तुम्हारा, जो अब ये समझ रहे हो कि अब हम इसको काटेंगे और दाना लाएंगे अपने घर में और साल भर खाएंगे, ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी आंधी चलाए, ऐसी ओली ज़्यादा बारी हो, इस कदर ओलों की बरसात कर दे कि अल्लाह ताला सारे दाने को तुम्हारे चूर चूर कर दे, और वो सब जो तना खड़ा हुआ था दाने के साथ वो भूसा बन जाए। ये गम और हसरत की इंतहा होगी ना, बजाय इसके कि पैदावार हो ना हो, उससे ज्यादा संगीन ये होगा कि पैदावार आ चुकी है, बागात में फल लग चुके हैं, पकने वाले हैं, और उसके बाद फसल बर्बाद हो जाए तो इंसान की हसरत की इंतहा नहीं रहती। अब किसी के पास बच्चा नहीं है, सब्र करता है, एक ही गम है कि बच्चा नहीं है, लेकिन बड़ी मिन्नतों समाजतों के बाद अल्लाह ताला उसको बच्चा दे, बड़े लंबे इंतजार के बाद, और फिर जब वो बच्चा भागने दौड़ने के लायक हो जाए और अब मजीद बच्चे की कोई गुंजाइश नहीं है, और उसके बाद उसको मौत दे दे, तो आदमी कितना मलूर खातिर होता है, कितना रंजीदा होता है, कहता है या अल्लाह इससे अच्छा तो बेहतर था कि हम बगैर बच्चे के थे। वो गम हमारे लिए बर्दाश्त के लायक था, लेकिन ये गम बर्दाश्त के लायक नहीं है कि तूने दिया और छीन लिया। तो अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि हम तुम्हारे पौधे न निकालें, बल्कि ये कहता है कि पौधे निकालें, उसमें फल भी दे दे, दाने भर दें, और उसके बाद उसको हम चूरा चूरा कर दे, भूसा कर दे, और तुम्हारे खेत से खलियान तक और खलियान से तुम्हारे घर तक एक दाना भी न पहुंचने दे। ऐसे नहीं डरते हो अल्लाह ताला से? अब उसके बाद तब तुम लगोगे गम और अलम का इजहार करने लगोगे, और अपने गम को गलत करने के लिए एक दूसरे से कहोगे कि अरे यार इस मरतबा तो ऐसा हो गया कि हम घाटे के शिकार हुए, चलो दूसरी मरतबा फिर खेती करेंगे, देखेंगे इसका नुकसान हो जाएगा, इसका कंपनसेशन आ जाएगा, दूसरी फसल हमारी हो जाएगी, अपने आप को बहलाने की कोशिश करोगे। या ये कहिए कि तफक्कुन माने तहज़नून, गमज़दा हो जाओगे, काफी अफसोस मरोगे, कहोगे इन्ना लमुग़रमून, खेती करने में हम तो बड़े घाटे के शिकार हुए, लोगों से कर्ज लेकर के खेती की थी, हम तो दैन में आ गए और दाने से महरूम कर दिए गए। अल्लाह ताला ऐसा भी करता है, बिल्कुल तैयार फसल को बर्बाद कर देता है। बारहा हम लोगों ने देखा है इस तरीके से, समझा कि नहीं? अरमानों का खून हो जाता है। ये सब इंसानों के गुनाहों की पकड़।
आगे फरमाया, ये तो दाने के ताल्लुक से जिक्र हुआ जिस पर हमारी जिंदगी का दारो मदार है, खाने पीने की अशिया पर। उसके बाद कहता है अफराइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, और तुम्हारा क्या ख्याल है उस पानी के बारे में जिसको तुम पीते हो? ये पानी कहाँ से आता है? तुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न, मुज़्न की जमा, क्या तुम इसको बदलियों से उतारते हो या हम उतारते हैं? बदली पैदा कौन करता है? बारिश बरसाता कौन है? क्या तुम उतारते हो? हम ही उतारते हैं। वो पानी जब आसमान से उतरता है, बारिश बरसती है, तो कुछ नदी में जाता है, कुछ नाले में जाता है, कुछ तुम्हारे कुएं में जाता है, और पानी का बड़ा हिस्से को जमीन सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और वही तुम पंप धसाते हो, पाइप धसाते हो, वहां से पानी निकलता है। ये सब पानी जो पीते हो और मवेशियों को पिलाते हो, खेती बाड़ी करते हो और सारी जरूरतें पूरी करते हो, माल मवेशी को खिलाते पिलाते हो, और जंगलों के चरिंदे परिंदे वो सब के सब जो पीते हैं, ये सब अल्लाह ताला बारिश बरसाता है बदलियों से। कहता है बदलियों से तुम उतारते हो पानी, नाजिल करते हो, या हम उतारते हैं? लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन, ये नहीं कहा, फिर यही अंदाज है, ये नहीं कहा कि अगर हम ना उतारे तो क्या होगा, ये कहा कि हम उतार दें, लेकिन उतार के पानी को खराब कर दें, इतना नमकीन बना दे कि तुम पी ना सको, इतना बदबूदार बना दे कि तुम पी ना सको। नदी में जाओ तो वही हाल, नाले का पानी लो तो वही हाल, कुएं से लो तो वही हाल, पंपिंग सेट से निकालो तो वही हाल। वो पीने के काबिल ही ना हो तब क्या पियोगे बताओ, कहां से लाओगे पानी? अल्लाह हसरत को और बढ़ा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, गम को और बढ़ा रहा है। ये नहीं कि पानी नहीं उतारेंगे, पानी जहां नहीं उतरता है, जब पानी बारिश नहीं बरसती है, तो आप जानते हैं कि पानी का हाहाकार हो जाता है। और फिर पानी हो, फरावानी के साथ सब जगह हो पानी, लेकिन पीने के काबिल ना हो, तब क्या करोगे? प्यास से मर जाओगे। अगर हम चाहें इसको इतना खाड़ा कर दे कि पीने के लायक ही ना रखे, फलौला तशकुरून, तो इससे डर करके क्यों नहीं अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खाने के लिए पीने के लिए सारा इंतजाम किया हुआ है। उसके बाद अब ये खाना बनाते कैसे हैं हम लोग? आग से। लकड़ी जलावे की, गैस जलावे, सब तो आग ही है ना। अगर ये ईंधन हम ना पैदा करें, अफरअयतुमुन नार अल्लती तुरून, क्या ख्याल है तुम्हारा आग के मुतालिक जिसको तुम जलाते हो? अंतुम अंशअतुम शजरतहा, क्या तुमने ये दरख्त उगाए हैं जिससे आग पैदा होती है, या जिसको तुम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हो? अम नहनुल मुनशिऊन, या तुम्हारे लिए दरख्त हम उगाते हैं जिनको काट करके तुम लकड़ियां बनाते हो? अरब में हिजाज वगैरह के अंदर एक लकड़ी है मरख और इफार नाम की, उसके ऊपर अगर पत्थर मारोगे तो आग निकलेगी, चिंगारी निकलेगी। तो दरख्त से अल्लाह ताला चिंगारी निकालता है, और उसके बाद भी गंधक वगैरह की जो चीज होती है जिसको रगड़ मारोगे तो आग निकलती है, जिससे गैस जलाते हो, कुछ करते हो, कुछ करते हो जी, जिससे खाना अपना तैयार करते हो। हमने इसको तुम्हारे लिए नसीहत का सामान बनाया है, इस आग को, कि इस आग को देख करके उस आग को याद करो, आखिरत की आग को याद करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की, कि ये जो आग है, बनी आदम जिस आग को जलाता है दुनिया में, ये 70वां हिस्सा है जहन्नम की आग का, 70वां हिस्सा। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, ये दुनिया की आग ही इंसान को जलाने के लिए काफी है, जल भून के आदमी राख हो जाएगा इसी दुनिया की आग में? कहा कि नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन जहन्नम की आग फुद्दिलत ब 69 दर्जा इससे बढ़ करके उसकी हरारत है और गर्मी। बताइए तो कैसे आदमी जलेगा इस आग में? अगर 1 मिनट में जलता होगा तो 60 में उसका एक मिनट के अंदर अगर जल के वो जल जाता है, तो गोया के 1 मिनट के अंदर उस आग के अंदर ये सलाहियत होगी, यानी 1 सेकंड के अंदर ये सलाहियत होगी कि उसको जलाते, या उससे भी कम में 70वां हिस्सा, गोया 69 दर्जा, 69 दर्जा उसके अंदर हरारत जाता है। वलायाज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आग को तुम्हारे लिए नसीहत का सामान बनाया है, वो मताअल लिल मुक़वीन, और मुसाफिरों के लिए फायदे के सामान बनाया। आग की जरूरत तो हम लोग को अपनी आबादियों के अंदर भी है, लेकिन हमसे ज्यादा जरूरत होती है मुसाफिरों को, जो जंगलाती सफर करते होते हैं, सहराई सफर करते हैं, कहीं खीमा जन होते हैं, तो आग की हमसे ज्यादा उनको जरूरत होती है, क्योंकि घर से बाहर होते हैं, खुले मैदान में होते हैं, और अगर जाड़े में जाएं तो हवाओं से उनको वास्ता पड़ता है, ठंडी हवाओं से, तो उनको जरूरत होती है कि जंगल की लकड़ियां तोड़ें, काटें और उसमें आग लगाएं, और आग लगा करके तापें, गर्मी हासिल करें। खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए भी उनको पानी, आग चाहिए। और इसी तरीके से
जंगल के शेर और भेड़ियों से बचने के लिए भी आग जलाते हैं कि जहां आग जलती होती है तो वहां पर जानवर दरिंदे नहीं आते, समझा कि नहीं। और इसी तरीके से रास्ता अगर भटक जाए तो आग जलाते हैं। अभी माजी करीब तक जब ये बिजली वगैरह नहीं थी तो लंबे सफर के दरमियान जा बजा पर मशाले जलाई जाती थी ताकि मुसाफिर रास्ता देखता रहे जी। और काफिला चलता था तो मशाल लेकर के चलता था। बैलगाड़ी वगैरह के अंदर निचले हिस्से के अंदर लोग लालटेन जला करके अपने चलते थे जिससे रास्ता देखे कि कहाँ जा रहा है, कहीं रास्ता भटक न जाए। तो मुसाफिर को कहीं आग की ज्यादा जरूरत होती है। इतनी फायदे की चीजें अल्लाह कहता है फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। इतनी नेमतों से अल्लाह की फायदा उठाते हो, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह क्यों नहीं करते? अरे करो तस्बीह रब्बे अजीम की। रब जो अजीम है, अजमत वाला है, उसकी तस्बीह करो। जब ये आयत उतरी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इजअलूहा फी रुकूइकुम, सुबहान रब्बियल अज़ीम को रुकू में पढ़ लो। चुनांचे हम लोग सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, और जब सुबहान रब्बियल आला वाली सूरत उतरी तो आपने कहा इजअलूहा फी सुजूदिकुम, इसको अपने सजदे में पढ़ो। और जब हम सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते थे, ये आयत याद रखोगे कि कहाँ अल्लाह ने कहा है कि तस्बीह बयान करो। तो सारी नेमतों का जिक्र करने के बाद कि अगर तुम्हारी नाशुक्री बाकी रही तो तुमसे तुम्हारा लुकमा छीन लेंगे, तुम्हारे दाने को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पानी को खाड़ा कर देंगे, तुमसे आग की नेमत छीन लेंगे। इसलिए रब ताला की ताज़ीम करो और कहो कि अल्लाह तू हर ऐब और नक्श से पाक है। अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। जब सुभान रब्बी अज़ीम पढ़ो कि अल्लाह तू हर ऐब नक्श से पाक है, मेरा रब्बे अज़ीम हर ऐब और नक्श से पाक है, तो ये मंजर तुम्हारे सामने होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत उतारी। आगे फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, सीधा माना तो ये होगा तो या पस, मैं नहीं कसम खाता हूं मवाक़िउन नुजूम की। मवाक़े मौके की जमा है, कहाँ सितारा तलू होगा कहाँ गुरूब होगा, उसके सितारों के तलू और गुरूब की जगहों की अल्लाह कसम खा रहा है। सितारे बहुत फायदे के लिए अल्लाह ने पैदा की है। पहले भी बात आ चुकी है कि आसमानी दुनिया की जीनत है, मुसाफिरों के लिए राहयाबी का और रहनुमाई का रास्ता देखने का जरिया है, और शयातीन को रज्म करने का बाइस है। और रात सितारों का झिलमिलाना रात के होने की दलील है, और सितारों का नजरों से ओझल हो जाना दिन आने की अलामत है। और रात का और दिन का एक दूसरे के पीछे आना, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम कुदरत है। अल्लाह कहता है कि सितारों के तलू और गुरूब की जगहों की मैं सीधा माना कर रहे हैं कि माना सीधा लोग ये करेगा ला उक़सिम, नहीं खाता हूं, जबकि आगे अल्लाह ताला कह रहा है व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, ये तो बहुत बड़ी कसम मैं खा रहा हूं। अल्लाह पर तो क्या मतलब हुआ कि एक तरफ तो मैं सितारों के तुलू और गुरूब की जगहों की कसम नहीं खा रहा हूं, और एक तरफ कह रहा है ये बहुत बड़ी कसम है। काश के तुम इस कसम की अजमत को, काश इस कसम की संगीनी को तुम समझ पाते। तो मालूम हुआ कि ये ला जो है क्या मतलब है। ला माने नहीं, तो इसको उक़सिमों से अलग मानना पड़ेगा। ला वो बात नहीं है काफिरो, ए झुटलाने वालों, ए नाशुक्रो, वो बात नहीं है जो तुम कहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दोबारा क़यामत के दिन कब्रों से उठाने पर कादिर नहीं होगा। ये बात नहीं है जो तुम कहते हो, तुम्हारी बात गलत है। मैं इस हकीकत पर कसम खाता हूं उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, मैं कसम खाता हूं सितारों के तुलू और गुरूब के मकामात की। तो अल्लाह का ताल्लुक होगा पहले से कि जो बात जो अकीदा मुशरिकों का है उसकी अल्लाह नफी कर रहा है, और उक़सिमु से जुमला होगा कि मैं कसम खाता हूं, तब जाकर के दोनों जुमला सेंटेंस सही हो जाएगा। या फिर अहले इल्म ने कहा है कि ला को नाफिया ना मानो, बल्कि ला को तंबीह और ताकीद के लिए मानो। लोगों मुतनब्बा हो जाओ, मैं जरूर भी जरूर कसम खा रहा हूं मवाक़िउन नुजूम की। तो यहां पर लाफिया ना नहीं, ला जो है नफी के माने में नहीं होगा बल्कि ताकीद के माने में होगा कि अल्लाह ताला ताकीद के साथ कसम खा रहा है सितारों के तुलू गुरूब की जगह की। कहाँ सितारा तुलू होता है, कहाँ रात भर चलता है और किस मकाम पर डूबेगा। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, बेशक अलबत्ते ये बहुत बड़ी कसम है, काश कि तुम इस कसम की अहमियत और अजमत को जानते। किस बात पर कसम खाया? कसम खाने वाला कौन? अल्लाह। और किस मखलूक की कसम खा रहा है? सितारों के तुलू और गुरूब की जगहों की। और किस बात पे कसम खा रहा है? इन्नहु लकुरआनुन करीम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमने कुरान उतारा है, जो कुरान वो पढ़ते हैं, जो तुम्हारे सामने पेश करते हैं, ये वो कुरान वाकई कुरान करीम है, बहुत बरकत वाला कुरान, बहुत अजमत वाला कुरान है। एक लफ्ज पढ़ोगे एक नेकी मिलेगी जो 10 गुना मिलेगी,
اور آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، 30 نیکی ملے گی الف لام میم پڑھ کر کے۔ جہاں پڑھو گے خیر و برکت کا نزول ہوگا، فرشتے اتریں گے اس گھر کے اندر، شیاطین بھاگ کھڑے ہوں گے۔ بہترین اللہ کا ذکر ہے، اور معنی اور مفہوم سمجھ کر کے اگر پڑھو گے تو دل میں رقت طاری ہوگی، اللہ کا خوف طاری ہوگا۔ کٹھور دل لوگوں کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو بھی وہ رو پڑی۔ اللہ نے کہا کہ اگر اس کی تاثیر کو، قرآن کی تاثیر کو اگر ہم پہاڑوں کے اندر احساس پیدا کر دیں تو قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی تاثیر کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پھٹ جائے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کے سامنے جھکا ہوا پاؤ گے پہاڑ کو، اور اللہ کے خوف سے پھٹ جانے والا پاؤ گے، اس قدر تاثیر۔ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی تو نجاشی سمیت اس کے گھر درباری جتنے بھی تھے، قساوسہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو قسیسین تھے، رہبان تھے، جی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ حق کو سمجھ لینے کے بعد جو نجاشی کے دربار میں جو لوگ تھے وہ سب زار و قطار رونے لگے۔ اس قدر پر تاثیر کلام ہے یہ اللہ کا۔ اس کلام کی عظمت پر اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم کھا رہا ہے قرآن کا نازل کرنے والا۔ ستاروں کے طلوع اور غروب کے مواقع کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی قسم میں کھا رہا ہوں۔ اللہ کہے کہ بہت بڑی قسم کھا رہا ہے تو سوچیے کتنی بڑی قسم ہوگی۔ اب کس چیز پر قسم کھا رہا ہے؟ قرآن کریم ہونے، کس کتاب قرآن ہونے پر، جی خیر و برکت کی عظیم اس کتاب کے اوپر۔ کتنی زبردست قسم ہے، قسم کھانے والا اللہ۔ اور جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے مقسم بہی، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ ستاروں کا طلوع و غروب کی جگہ ہے، اور جس چیز پر مقسم علیہ، جس پر قسم کھا رہا ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت۔ یہ قرآن کریم فی کتاب مکنون، کتاب مکنون میں محفوظ، مکنون میں محفوظ، وہ کتاب جو محفوظ ہے، جو ہر طرح کے رد و بدل سے پاک ہے، جو شیاطین کی پہنچ سے پاک ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر وہ فرشتے جو مطہر ہیں، جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، آلریڈی وہ پاک ہے۔ مطہرون، متطہرون نہیں ہے، جن کو جو پاکی حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیت لوح محفوظ کے لیے ہے، جس کو چھونے والے صرف مطہر پاک باز فرشتے ہیں، نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر پاک باز۔ اس آیت سے کچھ علماء نے دلیل پکڑا ہے کہ قرآن مجید کو، جیسے یہ مصحف شریف ہے، اس میں کوئی ترجمہ وغیرہ حاشیہ تفسیر نہیں، یہ اس طرح کے قرآن کو بلا وضو کے نہیں چھونا چاہیے۔ جنوبی حائضہ تو خرچ چھو ہی نہیں سکتا، بلا وضو بھی آدمی قرآن کو اس طرح سے معرہ جو قرآن ہوتا ہے اس کو نہیں چھو سکتا۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فی کتاب مکنون ہے، لوح محفوظ کے لیے۔ لیکن جمہور اہل علم نے پھر بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کو، مصحف شریف کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے۔ عمر ابن حزم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اس میں لکھا کہ وہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ چھوئے مگر وہ لوگ جو پاکی حاصل کرتے۔ سند میں کلام ہے، لیکن یہ خط اور یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ علماء نے کہا کہ سند کی یہاں پرواہ نہیں کی جائے گی۔ بہرحال اب بعض علماء کہتے ہیں کہ بلا وضو بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں، لیکن افضلیت میں کوئی کلام نہیں ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنا چاہیں، اب آپ بے وضو ہو تو وضو کر لیں، اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھیں۔ لیکن ہاں اگر تفسیر کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا اوپر قرآن مجید کی آیت ہے اور نیچے تفسیر معانی ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بلا وضو کے بھی۔ اس کو حائض نفسہ بھی چھو سکتی ہے، اس پر مصحف کا اطلاق نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ قرآن لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو وہ مگر وہ فرشتے جو پاک باز ہیں، جن کو اللہ نے پاک کیا ہوا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تنزیل ہے۔ نزل ینزل تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت اللہ رب العالمین نے 23 سالوں کے اندر، نبوت کی مدت کے اندر اس کو اتارا ہے۔ جو رب العالمین ہے، عالم کہتے ہیں، عالمین کہتے ہیں اللہ کے علاوہ، العالم کہتے ہیں ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ سب عالم ہے۔ رب العالمین وہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے، بس وہ ایک اکیلا خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک اللہ خالق، باقی ساری مخلوقات، زمین آسمان اور اس کے درمیان کی
اور پھر نیچے اور اوپر جتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانے نہ جانے، وہ سب کا خالق اللہ رب العالمین، تمام عالم کا خالق وہی ہے، عالم سفلی کا، عالم علوی کا، عالم بالا کا، عالم زیری کا، سب کا خالق اللہ ہے، تمام مخلوقات کا، سب مخلوق ایک وہ اکیلا خالق۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، اس حدیث سے، دیکھو قرآن مجید کو حدیث کہا، قرآن کو حدیث کہا، افا بہذا الحدیث، کیا اس حدیث سے تم مداہنت کرو گے، سستی اور غفلت کرو گے؟ اس قرآن مجید کو پڑھنے میں غفلت کرتے ہو، اس کو سمجھنے میں غفلت کرتے ہو، سستی کرتے ہو، اس پر عمل کرنے میں غفلت کرتے ہو، قرآنی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں شرم آتی ہے، نماز پڑھتے ہو تو شرماتے ہو کہ کوئی دیکھے گا کافر تو کیا کہے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی رکھنے میں شرم آئے گی کہ لوگ کہے گا ملا ہے۔ ارے دنیا کا سب سے اچھا دین تمہارے پاس، اللہ کا ایک اکیلا پسندیدہ دین تمہارے پاس ہے، اس دین پر عمل کرو پوری عزت کے ساتھ، اور فخر محسوس کرو کہ اللہ نے تم ہی کو صحیح دین دیا ہے، باقی تمہارے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب غلط دین پر۔ پھر قرآن مجید پر عمل کرنے میں، قرآنی تعلیمات کو پیش کرنے میں تم مداہنت کرتے ہو، سستی کرتے ہو، شرم آتی ہے تم کو۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور قرآن نے کہا انک لو تدہن فیدہنون، اگر آپ ہی مداہنت کریں گے، اپنے اسلام کو چھپائیں گے، ٹوپی پہننے میں، داڑھی رکھنے میں، قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے میں، کہیں قرآن کی تلاوت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، اگر آپ ہی سستی محسوس کرو گے تو مشرکین تو اور تم کو دبائیں گے اور تمہارے اسلام کو مذاق اڑائیں گے۔ تو اس لیے اپنے اسلام پر کو اپنے لیے باعث عزت سمجھو، اسی میں ہماری عزت ہے، اتنا لبرل مت بنو۔ جی افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن پر، اس حدیث کے اوپر تمہاری مداہنت ہے، تمہاری سستی اور کاہلی اور غفلت ہے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور روزی اللہ کہتا ہے کہ ہم تم کو دیتے ہیں اور تم روزی پا کر کے ہماری، تم اللہ کو جھٹلاتے ہو۔ ابھی ستاروں کا ذکر ہوا نا، ستارے نکلتے ہیں ڈوبتے ہیں، ایک جگہ نکلتے ہیں ایک جگہ ڈوبتے ہیں۔ مشرکین کا عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ پوری امت میں کہیں نہ کہیں ہے، امت کے ایک طبقے کے اندر رہتا ہے کہ ستارہ جب ڈوبتا ہے 14 دن کے بعد، نچھتر ہوتا ہے، بدلتا ہے، کسانوں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں نچھتر کہلاتا ہے، 14 دن پر ایک ستارہ نکلتا ہے، ایک ستارہ ڈوبتا ہے، تو کبھی نکلنے والے کی طرف یا ڈوبنے والے کی طرف نسبت کرتے تھے بارش کی، کہ جو ستارہ نکلا تھا جو ڈوبا ہے 14 دن کے بعد، اس کے بعد بارش ہوتی، حالانکہ ستاروں کو کہیں کوئی دخل نہیں ہے بارش کو برسانے میں، یہ سبب بھی نہیں ہے کہ جائے کہ ستارہ بارش برساتا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے پانی دیا ہے، بارش برسائی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہم کو سیراب کیا۔ تو آدمی کہے گا کہ نہیں، فلاں نے نچھتر کی وجہ سے، فلاں ستارے کے طلوع اور غروب کی وجہ سے ہوا۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، ایک رات میں بارش ہوئی، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، بخاری مسلم کی روایت، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ قوم کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ جانتے ہو ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے، قول ہے، اللہ کا قول، اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، لتنزیل من رب العالمین، اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ اول سے لے کر آخر ہے، اول ہے آخر ہے، ازل سے لے کر ابد تک، باقی ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ اپنی صفتوں کے ساتھ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نام اور اس کے صفت کی قسم کھائی جائے گی۔ بہرحال تو آپ نے کہا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ کیا پیدا کیا، کلام کو پیدا نہیں کرتا، کلام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جس میں حرف ہے، جس میں صوت ہے، فرشتے سنتے ہیں۔ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، کیا اللہ نے کہا، ہم تو نہیں جانتے۔ کہا کہ اللہ نے کہا اصبح من عبادی مؤمن و کافر، صبح کی ہے میرے بندوں میں سے کچھ نے ایماندار ہو کر اور کچھ نے کفر کر کے، کافر ہو کر صبح کی ہے۔ جس نے کہا کہ مطیرنا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل و رحمت سے ہم برسائے گئے، اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم پر بارش ہوئی، تو فذالک مؤمن بی و کافر بالکواکب، وہ بندہ مجھ پر ایمان لاتا ہے اور ستارے کا انکار کرتا ہے، اور جو یہ کہے کہ مطیرنا بنوع کذا و کذا، فلانے ستارے کے طلوع یا غروب کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے ستارے پر ایمان رکھا اور اللہ کی تکذیب کی۔ تو یہ معنی ہے۔ اب دیکھ لیجیے کتنی عظیم مناسبت ہے
सितारे का जिक्र अल्लाह ने किया है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम कहते हैं कि देखो सितारे का जिक्र किया, सितारे के तुलू और गुरूब का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने, अब कुरान का उसके बाद जिक्र किया। कितनी अच्छी मुशाबिहत है। अल्लाह ने सितारों के तुलू और गुरूब की कसम खाई है या उनकी जगहों की कसम खाई है कुरान के, कुरान हकीम पर, हक्कानी कुरान करीम होने पर दलील की है। आसमान की जीनत सितारे और जमीन की जीनत और हमारे कल्ब की जीनत, ईमान की जीनत कुरान मजीद। आसमान के ये सितारे लोगों को राह दिखाते हैं, हिस्सी राह दिखाते हैं, गलियों कुचों में तुम्हारी रहनुमाई करते हैं, ये तुम्हारी हिदायत की राह तुमको दिखाता है। शयातीन आसमान पे चढ़ते हैं तो फरिश्ते सितारे से मारते हैं, या सितारे की जो वायलेट होती है, रोशनी होती है, जो किरण उसके अंदर होती है, वो उसका पीछा करती है। और इसी तरीके से कुरान मजीद भी जहां पढ़ोगे शयातीन भागेंगे। क्या अच्छी मुनासबत है सितारे को और कुरान मजीद, समझते क्या? तो ये सब मुक़सम बिही और मुक़सम अलैह, जिसकी कसम अल्लाह ने खाई और जिस पर कसम खाई, जिसकी कसम खाई और जिस चीज पर कसम खाई, दोनों के दरमियान देखिए कितना तताबुक, किस कदर मुताबिकत है। अल्लाह। अब उसके बाद अल्लाह कहता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम, ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब तो हलक पर जान पहुंचती है, आप देखिए सूरत खत्म हो रही है, ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हलक पर जान पहुंचे, हुल्कुम कहते हैं उस नली को जो सांस की नली, जो हर वक्त खुली रहती है, आसानी से सांस आवे, लेकिन वो जो होता है एक नली होती है जिससे खाना जाता है, वो बंद है अभी। जब खाना खाओगे तो वो खुलेगा, पानी पियोगे तो खुलेगा, अदरवाइज वो बंद, समझा? और ये जो नली है सांस की, ये हर वक्त खुली हुई है ताकि सांस आते आसानी से आदमी ले। तो एक हलक है ये जिससे सांस लेते हो, उसके बगल में नली है खाने जाने की, पानी जाने की, और उसके दाएं तरफ और बाएं तरफ शहरग है, मोटी रग है, ये तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से करीब। ये चार चीजें होती है हलक के अंदर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हलक पर जान पहुंचती है कि अब निकलना चाहती हो, वह हीन दिन वह अंतुम हीन दिन तदरून, और अपने मुर्दे के पास सब चारपाई के पीछे बगल में खड़े रहते हो, बैठे रहते हो, देख रहे होते हो, वो आखिरी हिचकियां ले रहा होता है, अब रूह परवाज हुई, तब रूह परवाज हुई। अल्लाह कहता है वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, तुम्हारे मुर्दे से तुम्हारे मुकाबले में हम ज्यादा करीब होते हैं। तो अल्लाह करीब होता है क्या मतलब? अल्लाह अपने इल्म और कुदरत से करीब होता है, या मुराद है अल्लाह ताला के करीब होने से अल्लाह के फरिश्ते मलकुल मौत अपने आवान और अंसार के साथ जो आते हैं, वो सब अपनी पूरी टीम के साथ वहां होते हैं, रूह कब्ज करने के लिए होते हैं। तुम उनको नहीं देखते, तुम उनको नहीं देखते, लेकिन वो तुमसे ज्यादा करीब होते हैं। और कैसे रूह निकलती है ये तुम भी नहीं देखते। रूह कहां जाती है, क्यों नहीं रोक लेते हो? अगर इस बात पर यकीन नहीं है तुम्हारा कि हम दोबारा जिंदा भी होंगे और कोई हिसाब किताब नहीं चुकाएंगे और अमलों की कोई जजा और सजा अल्लाह नहीं देगा, तो फिर रूह को जाने क्यों देते हो? जबरदस्ती पकड़ के रखो ना, उसी के बॉडी में रहने दो, निकलने मत दो। अरे तो रूह आ गई हमारे पास, और जिसमें रूह डालेंगे, उठा लेंगे और हिसाब किताब करेंगे। तुम्हारे न मानने से क्या होता है? अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो तुम अपनी रूहों को, अपने मुर्दों की रूहों को रोक करके दिखाओ। न मरेगा न हिसाब लेके रख सकते हो, अपने बाप को तो रख लो, उसकी रूह निकलने मत दो। क्या अंदाज है क्या अल्लाह ताला ने, कि जब जान हलक पर पहुंचती है, रूह हलक पर पहुंचती है, और तुम देख रहे होते हो, और हम तुमसे उस मुर्दे के मुकाबले में, उस मुर्दे के पास तुम्हारे मुकाबले में हम करीब होते हैं, हमारे फरिश्ते करीब होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, तुम नहीं देखते। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम ये समझते हो कि तुम दोबारा उठाए नहीं जाओगे और तुम्हारा हिसाब किताब नहीं होगा और तुमको जजा सजा से नहीं गुजरना है, तो तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर इस दावे में सच्चे हो तो रूह को पलटा लो अपने मुर्दे के जिस्म। अब चलिए, ये जो नरखड़े का वक्त आता है, जानकनी का आलम होता है, तो फिर उस वक्त तीन तरह के लोग होते हैं, वही जिनका जिक्र हमने पढ़ा था कि साबिकीन होते हैं, उनकी रूह बड़ी आसानी से फरिश्ते निकाल लेती है अल्लाह पर, और उनको बशारत देते हैं जी। अब वो जो जानकनी के आलम में और रूह के कब्ज के वक्त जो मुर्दों की हालत होती है, तीन तरह के लोग होते हैं। कहते अल्लाह कहता है फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन, जो बंदा मुक़र्रबीन में से होता है, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से होता है, अंबिया और रसूल सिद्दीकीन सालिहीन होते हैं, जिसके मतलब बताया कि फराइज तो फराइज, नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं और हराम के साथ साथ मकरूहात से भी बचते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह कहता है फरौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम, ऐसे लोगों के लिए रौह है, रौह के माने रहमत। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि
इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर काफिर। समझ गए? तो रौह से मुराद रहमत, ऐसे लोगों के लिए रहमत है। व रैहानुन, और रिज्क है अल्लाह के पास। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि रैहान से मुराद खुशबू, इधर रूह निकली नहीं कि जन्नत की खुशबू उस रूह को मिलने लगती है। अल्लाह अकबर। जन्नत से फूल तोड़ करके लाया जाता है, जन्नत की खुशबू फरिश्ते की होती है जो उसको सुहाती है। वो जन्नत नईम, और नेमतों वाली जन्नत तो है ही। तो इनका क्या कहना है, इनका तो बड़ा मकाम है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर के मोमिनीन है जन्नती, अल्लाह ताला कहता है वो अम्मा इनका अमीन अस्हाबिल यमीन, और अगर वो मुर्दा या वो शख्स जिसकी जानकनी का आलम है, जिसकी रूह अभी परवाज होने वाली है, अगर वो अस्हाबुल यमीन में से है जी, जिसकी पूरी सिफात आप पढ़ के आ चुके हैं, जो वाजिबात को अदा करते हैं, हराम से बचते हैं, मुस्तहब्बात को कभी छोड़ते हैं या अक्सर छोड़ते हैं, मकरूहात का इर्तिकाब करते हैं, कभी कभी बड़े गुनाह भी उनसे सरजद हो जाते हैं। समझा? तो ये जो लोग इंशाअल्लाह अस्हाबुल यमीन है, जिनके दाएं हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, अल्लाह ताला उनके ताल्लुक से अभी अपने नबी को इत्मीनान दिला रहा है। फसलामुल लका, ए नबी आपके लिए सलामती हो, आप अस्हाबुल यमीन के ताल्लुक से मत परेशान होइए, हम उनको भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाएंगे। नबी को तो अल्लाह ताला इत्मीनान दे रहा है। फसलामुल लका, ए नबी आपके लिए सलामती है। अस्हाबुल यमीन के ताल्लुक से आप गमज़दा ना हो, फिक्रमंद ना हो, इनका भी बड़ा अच्छा अंजाम है हमारे यहाँ। लेकिन वह अम्मा इनका मिनल मुकद्दिबीन अद्दाल्लीन, लेकिन वो तीसरी कैटेगरी जो है काफिरों की, जुटलाने वालों की, जब इनकी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आते हैं, जो दाल्लीन है, जो बदअमल है, बेईमान है, अल्लाह की तकज़ीब रसूल की तकज़ीब करने वाले हैं, अल्लाह कहता है कि जब इनकी रूह कब्ज की जाती है, रूह पूरे जिस्म में भागती फिरती है, और फरिश्ते इस तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से बूचर खाल को उधेड़ता है, खींचता है जानवर से, और इस तरीके से वो भागती है, तो फिर फरिश्ते चेहरे पर और पुष्ट पर और चूतर पर उसके हाथ और लात मार करके उसको निकालते हैं कि निकल खबीस रूह। अब उसके बाद उसका क्या हाल है, अल्लाह कहता है फनुज़ुलुम मिन हमीम, हम उसकी मेहमानी करते हैं। किस चीज से जानते हो? जब वो आता है तो मेहमानी करते हैं गर्म और खौलते हुए पानी से। वह तस्लियत जहीम, और जहन्नम में डाल देते, कहते जाओ तुम्हारा ठिकाना वही। इन हाज़ा लहु हक़्क़ुल यक़ीन, जो बातें कही जा रही हैं कि जानकनी के आलम में किस तरह के लोग होते हैं, मुक़र्रबीन के साथ क्या मामला होता है, अस्हाबुल यमीन नेक लोगों के साथ, मोमिनीन के साथ क्या होता है, और जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं उनके साथ क्या होता है। इन हाज़ा, बेशक ये, लहुवा, अलबत्ता वो, हक़्क़ुल यक़ीन है, एकदम 100% सही और हक़ है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो ए रब, ए नबी, अपने रब ताला की तस्बीह बयान कीजिए। सुभान रब्बियल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेकियों की तरफ बढ़ने वाला, लपकने वाला बनाए, और गुनाहों से अल्लाह ताला महफूज रखे, और अल्लाह ताला हम सबको सकरातुल मौत की शिद्दत से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हम सब के लिए हुस्न खातिमा मुक़द्दर फरमाए। ईमान पर अल्लाह ताला हम सबका खात्मा नसीब